Okay. In my last class, we are discussing about some problems on the partial derivatives. We shall continue today the same topic. So that topic is partial derivatives. In my last class, we already discussed about the limits and continuity. So to checking the limits, is it exist or not? So they have given one problem, and we are going to just substitute the y is equal to mx, that is the equation of straight line, and then we are going to check is it existence or not. So directly they have given that limit as x tends to 0, y tends to 0, and something the function f of x, and we show that that limit does not exist in the given problem. So we are solving those type of problems in my previous class, but today we will discuss about the partial derivatives. So partial derivatives. So partial derivatives, first of all, I will tell you one thing about the partial derivative. Partial derivatives are nothing but these are the differentiation, the process of differentiation up to the given variables, whatever they given, we are taking the, with respect to what they given, those terms only we are going to differentiate. Other than those terms, those all are keeping as a constant. I already explained in my last class. Okay, so one thing you can clearly remember that if they given with respect to x means you have to differentiate x terms only, and the remaining all other terms keep as constant and take as a constant. And if you want to differentiate those constants, you know already the formula to differentiating the constant is 0. Okay, so therefore I'm taking the one example here simply. So first the partial derivatives definition. Partial derivatives definition. This is the continuous process of differentiation of dependent variable with respect to independent variables anta ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And one example I'm taking here. So if u is equal to x square plus 4xy plus 3y square. Okay, this is a problem they have given. This is u is equal to whatever they given. This is the dependent variable. U is equal to. These all x and y are independent variables. Then find dou u by dou x and dou u by dou y. This is the problem they have given. And our aim is to differentiate u with respect to x and u with respect to y. They have given two problems here differently. So now I wanted to differentiate this. Okay, solution. Given, what they given? U is equal to x square plus y square, x square plus 4xy plus 3y square. This is a given problem. And I'm going to differentiate the first thing to find the dou u by dou x and again dou u by dou y next. So differentiate, call this is equation number 1. Differentiate equation 1 partially with respect to x. How you differentiate partially with respect to x? I already said that whatever the x terms here they have given, you have to differentiate those terms only for x terms. And y terms take as a constant. Andra in kottare avaru u is equal to x square plus 4xy plus 3y square kottara. Now with respect to x le differentiate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ dou u by dou x is equal to, dou is a denotation of partial derivatives. Partial derivatives ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಕ dou ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ d ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ dou u by dou x ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2x
and 4xy is there. 4xy ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದತಿ, y ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದತಿ. ಯಾಕೆ y ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದತ್ರಿ? x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 4y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದೆವು, ಉಳಿದೇನು x ಟರ್ಮ್ ಮುಂದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x is 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x is 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಈ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ y 2y ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಒಳಗ. ನಿಮ್ PUC ಒಳಗ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ 2y ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾ. 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ x ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರ ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದತಿ. 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x plus 4y is the answer. ಇದು ಆನ್ಸರ್, ಮುಗಿತಿಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ dou u by dou y ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ? dou u by dou y is nothing but what? Differentiate partially with respect to y. ಸೊ dou u by dou y ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ y ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ x ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ y ಮಾಡತ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ y ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ y ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 4x is constant plus y differentiation is 1 plus and 3y square ಐತಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ to y ನೇ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, y square differentiation is 2y. Okay, so the final answer is 4x plus 3 to the 6y. This is the answer. Okay, and finish. This problem is finished. And again I can continue this problem. Again you find dou square u by dou x square, dou square u by dou y square, and another one is dou square u by dou x into dou y. I can continue another 3 terms to find. Okay, next, so I want this dou square u by dou x square. Dou square u by dou x square can be written as dou by dou x into dou u by dou x. Already ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ರಿ, d square by dx square, d square by dx square ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ? d by dx of dy by dx ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ PUC. ಸೊ ದ PUC ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಅದರ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dou by dou x of dou u by dou x ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ದಟ್ ಈಸ್ 2x plus 4y and differentiate this dou u by dou x with respect to x ಐತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. with respect to x ಐತಿ 2x differentiation 2 only and 4y is constant. finish it, ಮುಗಿದೋತು ಇಷ್ಟೇ. 4y ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ, x ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕದು 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಇದೇನ್ ಸಿಕ್ತಿರಿ ನಮಗಿದು? dou square u by dou x square ಸಿಕ್ತು. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ is second one, and this is third one, and this is fourth one. Fourth one I can solve it. Fourth one ಏನದರಿ? dou square u by dou y square. Dou square u by dou y square ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? dou by dou y of dou u by dou x. ಸೊ ಇದು dou by dou y of dou u by dou x ಅಂದ್ರೆ dou u by dou y ಇದೆ. This is dou u by dou y because dou y square ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, dou u by dou y. So what is there? That is 4x plus, it is here 4x plus 6y, 4x plus 6y. Okay, and this gives 4x plus 6y can be written as 4x differentiate with respect to y is there. Remember, with respect to y ಐತಿ, y ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ x ಟರ್ಮ್ ಐತಿ. So this is plus 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. And 6y ಐತಿ, 6 constant, differentiation of y with respect to y is 1. So the answer is 6 only. And next, fifth one and the last one is dou square u divided by dou x dou y. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ dou by dou x of dou u by dou y. Dou by dou x of, this is dou by dou x of, ಇದು dou by dou x of dou u by dou y. So dou by dou x of dou u by dou y ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 4x plus 6y. So this gives dou u by dou x with respect to x ಐತಿ. with respect to x ಮಾಡಿದ್ರೆ 4x differentiation of 4. So ಇದೆಲ್ಲ y term ಐತಿ, there is no x, so it is 0. Therefore answer is 4. So these all are the answers. These all are the answers. This is the first problem. If you understand this one problem, you are able to solve all the problems. Here one note you remember, that is dou square u by dou x dou y is always equal to
ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ಡೋ ವೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಯಂಗ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳಿತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತಾವ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗಾರ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. Sir, once again tell d square u by dx dy. ಡಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಡೋ ಅನ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. Okay, sir. ಏನದು ಡಿ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ವೈ ಅಲ್ಲ. Oh, yes, sir. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. Oh, yes, sir. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ವೈ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್, ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಂಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್, ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ವೈ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ವೈ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೋ 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 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಕ ಯು ಕೆಳಗ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ವೈ, ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ವೈ ಹಿಂಗ್ ಬರೋ ನಡಿತೈತಿ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬರೋ ನಡಿತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡಿದೇನೋ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ. ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ವೈ ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಇವ್ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ? Yes, sir. Next, any other question? Next problem ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so can you solve the next problem? I can rub it and I will give you next problem. Second problem. Find dou square u by dou x square and dou square u by dou y square if u is equal to x square divided by 4y square. x square divided by 4y square. ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. u is equal to x square divided by 4y square. Can anybody solve this? Solve and tell the answer. First ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? x du x du. ಫಸ್ಟ್ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೋ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಮೇಲೆ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ಡೋ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವ್ ನಾಲ್ಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. Well, first one, do u by do x is what?
4y square 1 divided by 4y square. 1 by 2 y square. 1 by 4y square. 1 by 2 y square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ಬೇರೆ 2 2 cancel ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ Sir, second one 3x square divided by 2y raised to 4. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು ಡೂ ಯು ಬೈ 3x square divided by 2 into y raised to 4, sir. 2y⁴ ಹಾ Yes, sir. Sir, first one x by 2 y square agante. x/2y². ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Sir, 2x first. ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ್ರಿ. Okay, dou u by dou x find it ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಐತಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ x ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಟರ್ಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ x² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4y² ಐತಿ, 4y² ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ dou u by dou x ಐತಿ. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1/4y² ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/4y² ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗ ಅದ ಎಕ್ಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ x² ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 2x ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು 1/4y² ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, x² ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x, 2 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ x ಡಿವೈಡ್ 2 2 2 ಬರ್ತೈತಿ. x divided by, ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ, x divided by 2y². ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ರಾಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ dou u by dou y ಏನಾದತ್ರಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ y ಮಾಡತ್ತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ y ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ x² ಐತಿ, x² ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆತೈತಿ. ಈಗ ಏನೈತಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1/y² ಐತಿ. 1/y² ಅಂತಂದ್ರ x² ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದು dou by dou y ಆಫ್ ಈ 4 1/4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗಾಡ್ರಿ, y² ಮ್ಯಾಲ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ y⁻² ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದು y² ಮ್ಯಾಲ ತಗೊಂಬಂದ್ರ y⁻² ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಈ x² ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡಿದೇವ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು 1/4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಅಂತ ಏನಂತೈತ್ರಿ, ಇದು x⁻n ಇಂಟು x⁻n−1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x² 1/4 ಈ -2 ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, y⁻2 -1 y⁻³ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು -3 ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರ +3 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಹೌದಿಲ್ರಿ, y⁻2 ಐತಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರ +1 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ x², ಇದು -2, ರಿಮೆಂಬರ್ -2 x², ಈ 2 1 ಈ 2 2 ಹೋತು, ಏನ್ ಉಳಿತು, -1/2 ಉಳಿತು, 1 divided by y⁻3. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರ -1/2 x² divided by y⁻3. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ, dou² u divided by dou x² ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸರ್. ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾ ಹೌದಾ, ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dou² u by dou x² ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ dou² u by dou x² ಅಂದ್ರ dou u by dou x, ಇದನ್ನ dou u by dou x, dou by dou x ಆಫ್ dou u by dou x ಬರ್ಕೋಬೇಕ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು dou by dou x ಆಫ್ dou u by dou x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನದು, x divided by 2y². ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 1/2y² ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1/2y² ಅಂತಂದ್ರೆ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ 1/2y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆತೈತಿ, 2y² ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆತೈತಿ. ಬಟ್ x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x is 1. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ is
1 by 2y square. So ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 1 by 2y square is first one. Dou square u by dou x square. Very good. ಆಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dou square u by dou y square ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? That is dou by dou y of dou square u by dou y square. So this is equal to dou by dou y of dou square already dou by dou y. So dou by dou y ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ minus 1 by 2 x square whole raised to y cube. So ಇದ್ರದ್ದು with respect to y ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ with respect to y ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ minus x square divided by 2 constant ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ 1 by y cube. Differentiation of y with respect to ಇದು dou by dou y of 1 by y cube differentiate ಮಾಡಬೇಕು. So 1 by y cube differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು minus x square by 2 constant as it is. Y cube ಮ್ಯಾಲ ಹೋತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ y raised to minus 3 ಅಂತಂದ್ರ y raised to minus 4 into minus 4 n minus x raised to n into n minus 1 ಆದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ minus 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ minus 3 into y raised to minus 4 ಇದೇನಾದತ್ರಿ minus into minus again plus ಆದತಿ ಅಂದ್ರ 3 by 2 x square y raised to 4 ಕೆಳಗೆ ಹೋತಂದ್ರ y raised to plus 4. So the answer is 3 x square. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 3 x square divided by 2 y raised to 4. 2 y raised to 4. Very good. ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿರಲ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 ನಿಮಿಷನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರಿ. ನೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತೇನ್ರಿ? ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಐತೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆದೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, next problem. If z is equal to ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾ? u ಇದ್ದಲ್ಲಿ z is equal to x raised to y. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದೈತಿ ಅನ್ನಂಗ. then show that dou square u by dou x dou y is equal to dou square u already z ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ dou square z by dou y dou x ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಸಾಕು. ಯಾವ dou u by dou x ಒಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, dou u by dou y ಇವೆರಡು ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಬಿಡ್ಸಾತ್ರಿ. So tell the answers, only two answers I want, dou u by dou x and dou u by dou y. Anybody get the answer? dz by dx is equal to y. D ಅನ್ಬೇಡಮ್ಮ. dou z divided by dou x is equal to divided by ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? dou z by dou z by dou u is equal to y x raised to y. Dou z divided by dou x equal to y into x raised to y minus 1. y into x raised to y minus 1. Dou z by dou y
dou z by dou y is equal to x raised to y log x. So ನೋಡ್ರಿ log y sir. ಪಕ್ಕ ಶೋರ್ ಬರ್ಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ. Dou z by dou y is equal to x raised to y log x. ಹೇಳ್ರಿ dou z by dou y is equal to X raised to y into log x. log x. ಓಕೆ Log x. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, z is equal to x raised to y ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗ dou u by dou x ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರಿ ನಾನು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬಿಟ್ಟಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು x raised to n ಫಾರ್ಮ್. ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು a raised to x. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಿದ್ರ x raised to n, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿದ್ರ a raised to x ಫಾರ್ಮ್. ಹಂಗಾದ್ರ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಕತ್ತಾಗ y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರ y ಮ್ಯಾಲ ಐತಿ. ಹಂಗಾರೆ x raised to n ಫಾರ್ಮ್. x raised to n ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x raised to n is n into x raised to n minus 1. Finish. This is the answer. Good. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dou u by dou y ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಂದ್ರ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡಕತ್ರ ಕೆಳಗಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದದ್ರಿ, ಇದು x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದತಿ. x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು a raised to x. a raised to x ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತ್ರಿ? a raised to x log a. ಹಂಗಾದ್ರ a ಜಾಗದಾಗ x ಐತಿ, x raised to y ಅಂದ್ರ x ಜಾಗದಾಗ y ಇದ್ದಂಗ a ಜಾಗದಾಗ x ಇದ್ದಂಗ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡುವಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ x raised to y log a. a ಅಂತಂದ್ರ a ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, a ಅಂತಂದ್ರ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ x log x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್, x raised to y log x. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾವ, ನೋಡಕ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಜಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಈಜಿ ಅನ್ಸ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದವಲ್ರಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ನೋಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Sir, dou y by dou x ಅಂದ್ರೆ dou u by dou x ಬದ್ಲಿ dy by dx ಬರೀಬಹುದಲ್ರಿ? ಹಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರಿತೀವೋ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಜಡ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ನಾ ಈಗ ಯು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಡ್ ಇದು ಹಂಗ್ ಬರ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ಡಿ ಬರ್ದ್ರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಡೋ ಬರ್ದ್ರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಈ ಎರಡು ಒಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಿ? ಈಗ ಡಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವಾಯ್ ಐತೆ, ಈ ಡಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳೋಣ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ dy by dx ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ವಾಯ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ವಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗ ಹಿಡಿದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ ವಾಯ್ ಇದು 1/y ಇಂಟು dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಲಾಗ್ ವಾಯ್ ಹಂಗ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1. ಸೊ dy by dx ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟು ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್. ಸರ್ z equal to the x raised to y ಅದಲ್ರಿ, ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕದಿತ್ತ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ? ಅದ ಈ ಸದ್ ಜಡ್ಡಸ್ಟ್ ವಾಯ್ ಐತ್ಲ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದೇ ಐತಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದೇ ಐತಿ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್.
ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗ ಗ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನೀವು 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ರಿ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್. No, sir. ಸರಿ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಥವು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅದಾವು. 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ಈಜಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ and next class details will be uploaded in the group soon. So thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome you all.